Welcome back. We were talking about problems, about obstacles, what we have been facing for a long time during speaking in English. Friends, as I have already told, and you have experienced that all are with same types of hurdles. This is because we mustn't say that these are our problems, rather we must say these are the common features, common characteristics to learn English language. As everyone has same trouble. And what was the finalization? That was, please, remembering these hurdles, go ahead, move on, think without practice, without sharing, without your direct involvement is impossible to improve your English, particularly speaking. So friends, from today, start speaking with your favorable figures, favorable persons about any topic, anytime. Do this, please. Inshallah, you will see that everything has been over very soon. So friends, as we have got the solution to improve our vocabularies, we may follow 3 steps, 3 ways. Number 1, synonyms. Number 2, referential meaning, group words, closed meaning. And thirdly, any descriptive meaning for a specific word. And thirdly, these 3 steps we got: synonyms, referential meaning, and descriptive meaning. For structure, we talked over paraphrasing. If I am good at paraphrasing, I can use different structures for a single sentence. Suppose the sentence is, আমি IELTS এর প্রস্তুতি নিচ্ছি, অথবা আমাকে IELTS এ 6.5 উঠাতেই হবে, আমাকে IELTS এ 6.5 উঠাতেই হবে. If I look for specific translation, that would be very tough for me. এটা অনেক কঠিন হতে পারে. যদি এমন মনে করি I must score 6.5, অথবা I need 6.5, অথবা 6.5 is my target, অথবা by hook or by crook I have to ensure 6.5 in IELTS, অথবা I am looking for IELTS 6.5. So friends, you can see we can make the sentences through different structures. But the meaning, the message is same, that IELTS 6.5 is mandatory for my higher study. And this is how you may overcome your structural problems. Always think for the situation, the message from this sentence. Do not think for sentence, think for the message. What is the message by this sentence? And finally, our obstacle was nervousness. We feel diffident. We are not confident enough to speak in English. For this, you have only one thing, that is practice and practice. Without practice, nervousness, where there is a problem, there is a solution. Can you remember this proverb? Where there is a problem, there is a way. Where there is a problem, there is a way. So as my problem is in nervousness before public, I must go to public places more often. I must speak English with different publics because I am nervous with public speaking. So remember, where you are having trouble, there is your solution.
So search that place, experience that place more and more. Friends, these are from my own experience. Now the thing is following and obeying the rules what I mentioned. And the final thing that is you have to try to speak is the main talk. Well, for speaking structures, we have different sorts of structures. Actually, if I have a lot of structures in my brain, it's possible to do paraphrasing, but I do not have any idea about the structures, then how can I do paraphrasing? আমার তো কোনো স্ট্রাকচারই নেই, আমি প্যারাফ্রেজিং করব কিভাবে? Yes, I have many structures, then I can try. হ্যাঁ, আমার অনেক স্ট্রাকচারস আছে, আমি চেষ্টা করতে পারি, কিন্তু আমার কাছে কোনো স্ট্রাকচারই নেই, তাহলে আমি ট্রাই করব কিভাবে? তাহলে চলুন আজকে আমরা কথা বলবো the structures for making sentences for my grammatical ranges and accuracies. আমার গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ এবং অ্যাকিউরেসির জন্য যে গ্রামার দরকার, আমরা আজকে সেগুলো নিয়ে কথা বলবো। ফ্রেন্ডস, বলতে পারবেন আমরা যখন ইংরেজিতে কথা বলি, আপনি কয়টা, ধরুন আমরা তো নিশ্চয়ই এটা জানি যে আমার কথাগুলো নিশ্চয়ই কোনো না কোনো সময়ে হয়ে থাকে। আমি যে টপিকগুলি বলবো বা যেই সেন্টেন্স বানাবো, যে প্রশ্নের আনসার দেব, নিশ্চয়ই এটা তো কোনো না কোনো সময়ের উপর নির্ভর করে হয়, তাই না? হতে পারে প্রেজেন্ট, হতে পারে পাস্ট, হতে পারে। আচ্ছা বলুন তো, এই তিনটা সময়ের বাইরে পৃথিবীতে আর কোনো সময় আছে? নো স্যার। নো স্যার। আমরা জানি এই তিনটা টাইমকে টেন্স বলা হয়। আমরা এও জানি টেন্স বিহীন কোনো সেন্টেন্স পৃথিবীতে হতে পারে না। ইংরেজিতে কোনো সেন্টেন্স টেন্স বিহীন হতে পারবে না। তার মানে আমরা টেন্সের সাথে টাইমের একটা সম্পর্ক পাচ্ছি। টাইম পাচ্ছি 3 টাইপস অফ, আবার টেন্সও কিন্তু 3 টাইপস অফ। এই জন্য বলা হয় থাকে টাইম এন্ড টেন্স আর ইন্টার রিলেটেড, তারা একই সূত্রে গাঁথা। তাহলে এখন আমি যদি তিনটা সময় সম্পর্কে সকল স্ট্রাকচারস গুলো পেয়ে যাই, যেমন আমাকে প্রেজেন্ট টেন্স নিয়ে কোনো বর্তমান কোনো টপিক নিয়ে প্রশ্ন করলেন, হতে পারে আমাকে আপনি আমার ফেভারিট হবি সম্পর্কে জানতে চাচ্ছেন, আমার স্টাডি সম্পর্কে জানতে চাচ্ছেন, আমার কোনো হবি সম্পর্কে, আমার এডুকেশন সম্পর্কে, অথবা আমার ছোটবেলা সম্পর্কে, আমার কোনো একটা জীবনের অ্যাক্সিডেন্ট সম্পর্কে, আমার কোনো এক্সপিরিয়েন্স সম্পর্কে আপনি জানতে চাচ্ছেন, অথবা আমার ফিউচার লাইফ নিয়ে, আমি ভবিষ্যতে কি করব, ভবিষ্যতে শিক্ষা ব্যবস্থা কেমন হবে, আমি 10 বছর পর আমার জীবনটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, আমি যদি বাইরে পড়ালেখা করতে যাই সেক্ষেত্রে আমার কি সুযোগ সুবিধা পাবো, এমন যদি কথাগুলো আসে, আমার ফিউচার টেন্স আসছে। তার মানে তিনটা টেন্স আমার দরকার, সিম্পলি, প্রেজেন্ট, পাস্ট এন্ড ফিউচার। তাহলে আমরা এই তিনটা টেন্সের সাথে যত স্ট্রাকচারস আছে এগুলি পেয়ে গেলেই তো আমাদের হলো, তাই না? ইয়েস স্যার। ইয়েস স্যার। তাহলে আমরা চলে যাই তিনটা টেন্সের সাথে কি কি স্ট্রাকচারস আছে, আমরা একটু চোখ বুলিয়ে দেখি। আমরা প্রথমত কিছু স্মার্ট এন্ড ন্যাচারাল স্ট্রাকচারস শিখবো, যেগুলো আইএলটিএস এর জন্য খুবই কমন, এবং ইন্টারন্যাশনাল পারপাসে আপনি যদি কোনো ফরেন ফ্রেন্ডস বা কারোর সাথে চ্যাটিং করেন, স্পিকিং করেন, এই এক্সপ্রেশনস গুলি খুব কমনলি ব্যবহার করা হয়। যেমন আমাদের আছে ধরুন ওয়ানা, আমরা এই ওয়ার্ডটা, এই ফ্রেজটা আমরা প্রায় পেয়ে থাকি। ওয়ানাটা মূলত হলো ওয়ান্ট টু কে আমরা একসাথে বলে থাকি ওয়ানা। কোয়েশ্চেন হলো ওয়ান্ট টু আমাকে কি জন্য আসে? ওয়ান্ট টু হলো আমি কোনো কিছু করতে চাই, আমার নিড, আমার ডিজায়ার, আমার উইশ, কোনো কিছু করার ইচ্ছে আমার এটা নিড, এটা আমার দরকার, সেক্ষেত্রে আমরা ওয়ান্ট টু ইউজ করে থাকি। যেমন আপনি বললেন আমার আইএলটিএস করা দরকার, আমি আইএলটিএস করতে চাই, মূলত আমার একটা ভালো ইউনিভার্সিটিতে অ্যাডমিশন নিতে হবে, আমি নিতে চাই। যেমন হতে পারে আমি আমি ফাহিমের কাছে মোটরসাইকেল চালানো শিখতে চাই, মোটরসাইকেল ড্রাইভিং শিখতে চাই। তাহলে এমন করে আমি যে কথাগুলি বলছি আমি এটা করতে চাই, সেক্ষেত্রে আমরা ওয়ান্ট টু ইউজ করে থাকি। আর ওয়ান্ট টু কে একসাথে আমরা বলতে পারি ওয়ানা। যেমন হতে পারে আই ওয়ান্ট টু লার্ন ইংলিশ, এই বাক্যটা দেয়া আছে আই ওয়ান্ট টু লার্ন ইংলিশ, তাহলে আমরা একসাথে কি বলতে পারি বলুন তো? I wanna learn English.
একসাথে বলবেন I wanna learn English. Exactly, I wanna learn English. Then I want to sleep. Mr. ইলিয়াসের সাথে মিল করে যে I want to sleep now. কি বলতে পারেন? I want to sleep now. Right. I want to talk to your boss. কি বলতে পারেন? I want to talk to your boss. Do you want to say something? কি বলতে পারেন? Do you want to say something? Say something. Do you want to go to the concert with me? Do you want to go to the concert with me? Do you want to be my speaking partner? Do you want to be my speaking speaking partner? Where do you want to go now? Where do you want to go now? What do you want to mean? What do you want to mean? What do you want to say? What do you want to say? What do you want to buy? Do you What want do to you buy? want to buy? So friends, very easily you can ensure the usage of wanna. আপনি খুব easily wanna ইউজটা আপনি ensure করতে পারেন। আপনি এটা বুঝলেন, জানলেন, মাথায় রাখবেন আইর সাথে wanna যেমন সকল পার্সনের সাথে wanna হবে, এমন না আমরা জানি হির সাথে once হয়ে যায়, কিন্তু ওয়ানার বেলায় সবার সাথে একই জিনিস। তাহলে আমি যদি বলি সে আমাদের সাথে জয়েন করতে চায়, কি বলবেন? You wanna join with us? He wanna join us. He wanna পর আবার টু He বলা wanna যাবে না। join He wanna join us. He wanna join us. সে আমাদের সাথে জয়েন করতে wanna চায়। join He us. wanna join us. আমরা He জয়েন wanna join কোনো us. প্রিপজিশন বসাবো না। He wanna join us. Sir, can we use Sir, with? why, sir? Sorry. Sir, with কেন হবে না? সকল ক্ষেত্রে তো Join with. প্রিপজিশন হয় না, এটা কিছু রুল তো থাকে। হবে না কেন সেটা না, এটা হবে না, এটার পরে যদি হয় তখন বলতে পারেন কেন হলো। জয়েন সাধারণত কোনো প্রিপজিশন নেয় না। Yes, sir. Yes, sir. Okay, sir. যেমন আপনি বললেন ছেলেটি কিছু বলতে চায়। The boy wanna say something. The boy wanna say something, আমাদের বলার দরকার নেই the boy wants না, the boy wanna say something. মিস্টার ফাহিম, থ্যাংক ইউ, এতক্ষণে মুখ খুলেছে, হেলমেট খুলেছে ফাহিম। ফাহিম মাত্র হেলমেট খুলেছে, ইনশাআল্লাহ এবার শুরু করবে বলা। Yes. ওয়ানা গেল, আমরা এখন পাচ্ছি গনা। গনা মিন্স গোয়িং টু। মনে রাখবেন এগুলি শুধু স্পিকিং এর জন্য, কোনো অবস্থায় রিটেনে ইউজ করা যাবে না। আপনার যে আইএলস রাইটিং আছে, রাইটিং এ কখনো ইউজ করা যাবে না, অনলি ফর স্পিকিং। আর স্পিকিং এদেরকে ব্যবহার না করলে, আপনাদেরকে কেউ যদি বলে থাকে এদেরকে ইউজ করা যাবে না, এটা কোনোদিনও না। এদেরকে ইউজ করলে বরং এক্সামিনার আরো খুশি হন। এদেরকে যত বেশি ইউজ করতে পারেন স্পিকিং এ, কোনো অসুবিধা নেই। আমরা পাচ্ছি গনা। গনা মিন্স হলো গোয়িং টু। আসুন গোয়িং টু কি অর্থ দিয়ে থাকে? গোয়িং টু অর্থ দিয়ে থাকে দ্যাট ইউ উইল ডু সামথিং ইন নিয়ার ফিউচার। আপনি ভবিষ্যতে কিছু করবেন বা কিছু করতে যাচ্ছেন। যেমন আপনি বললেন আমি 2 মাস পর আইএলস পরীক্ষায় দিব, আইএলস পরীক্ষা দিতে যাচ্ছি। আপনি বললেন আমি আগামী মার্চে বা নেক্সট সেপ্টেম্বরে সেশন ধরতে যাচ্ছি কানাডাতে। অথবা আপনি বললেন যদি সব ঠিক থাকে আমি কানাডাতে আমার জীবন যাপন বা অস্ট্রেলিয়াতে আমি আমার পড়ালেখা শুরু করতে যাচ্ছি। অথবা আপনি বললেন যেমন আমরা অনলাইন এবং অফলাইন দুই জায়গাতে আমরা আমাদের কোর্স অফার করতে যাচ্ছি আগামী মাস থেকে। তাহলে আমরা অনলাইন এবং অফলাইন দুই লাইনেই আমরা কোর্স অফার করতে যাচ্ছি নেক্সট মান্থ থেকে। কি বলবেন? Sorry, sir. We are going to offer. No, sir. Offer Can you repeat? Online and offline courses from next month. We are going to offer both online and offline courses from next month. অথবা এখানে দেয়া আছে দেখুন I am going to buy a new car. তাহলে আপনি গোয়িং টু কে একসাথে বলতে পারেন, তবে গোয়িং টুর পূর্বে লক্ষ্য রাখতে হবে অ্যামিজার আছে, এটা আপনাকে আপনার সাবজেক্ট অনুযায়ী চেঞ্জ করবেন। শুধু গোয়িং টু কে আপনি একসাথে বলবেন গনা, আর এদের পরে বেস ভার্ব। তাহলে একসাথে কি হয়ে গেল? I'm gonna buy a new car. I'm gonna buy a new car. এরপরটা কি? I am not going to join the party. কি বলতে পারেন? I'm not gonna join the party. I'm not gonna join the party. We are gonna start a business. We are gonna start a business. ঠিক আছে? She is gonna fall in danger. Are you gonna marry her? Are you gonna marry her? Are you gonna? তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম গনা। এরপর আমরা একেবারে কমন একটা এক্সপ্রেশন পাচ্ছি, সেটা হলো গটা। ইটস ভেরি কমন। গটা মনে রাখবেন, গটা মানে হলো হ্যাভ টু বা হ্যাজ টু।
অথবা have got to has got to। এবার জানতে হবে have to has to অর্থ কি বলেন তো? have to has to কেন? করতে হবে এমন। Very good, mandatory task or compulsory work, বাধ্যতামূলক কোনো কর্ম করতে হবে বুঝাতে আমরা have to has to present এ ইউজ করে থাকি আর had to past এ ইউজ করে থাকি, যে আমাকে বাধ্যতামূলকভাবে কাজটা করতে হয়েছিল, আমি বাধ্য ছিলাম এটা করতে, had to। আর have to has to হলো আপনি বর্তমানে বাধ্য হয়ে কাজটা করছেন। যেমন আপনি বললেন আমাদেরকে ইংরেজি শিখতেই হবে, আমরা বাধ্য ইংরেজি শিখতে। প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে টিকে থাকতে হলে আমাকে ইংরেজি শিখতেই হবে। আপনি বললেন I have to learn English to exist myself in this competitive world, অথবা to survive, অথবা to take challenge, অথবা শুধু বললেন I have to learn English at any cost, I have to learn English at any cost, অথবা by any how। তাহলে আমরা have to কে একসাথে কি বলতে পারি বলেন? I gotta learn। আপনি I gotta learn English, learn English at any cost, I gotta learn English। আপনারা গটাকে একসাথে চটাকে ডর মতন করে ফেলবেন, I gotta learn English at any cost, I gotta learn English, I gotta learn English, gotta learn English। গটাকে একেবারে I gotta learn না, I gotta learn, I gotta learn। sorry কিছু বাক্য নিজেরা বলেন। I gotta go now, I gotta go now। মনে রাখবেন এক্ষেত্রে সকল পার্সনের সাথে কোনো has to হওয়ার কোনো সুযোগ নাই, সকল পার্সনের সাথে gotta। যেমন he gotta meet you, he gotta meet you, he gotta meet you right now, তিনি আপনার সাথে দেখা করতে চান, he gotta meet you। যেমন আপনি বললেন I gotta leave the class, I gotta leave the class right now। অথবা আপনি বললেন I gotta arrange a party on my next birthday, I gotta arrange a party। অথবা আপনি আপনার একটা ফ্রেন্ডকে বললেন you gotta treat me, you gotta treat me for your tremendous success। আপনার যে এমন tremendous success হলো তোর, you gotta treat me, আমাকে ট্রিট দিতে হবে তোর, you gotta treat me, or you gotta feed me, আমাকে খাওয়াইতে হবে তোর। এরপরে বললাম ইংরেজিতে কথা বলা শিখতে হলে আমাদেরকে প্র্যাকটিস করতেই হবে, কি বলবেন? I gotta practice to I gotta practice a lot for learning English। Very good, I gotta practice a lot to improve myself in English, I gotta practice a lot to improve myself in English, or to make me confident in English, I gotta practice a lot, I gotta practice a lot। আমাকে ভুলভাল যাই পারি বলতে হবে, আমার যদি স্পিকিং এ আত্মবিশ্বাস ফিরে আনতে চাই, আমি যদি ভালো স্পিকার হতে চাই, ভুলভাল আমাকে বলতেই হবে। বলেন। জি স্যার, I gotta say anything, I gotta say anything whether it is mistake, it is wrong or right, whether wrong or right, I gotta speak, or I gotta try to speak whatever I can, I gotta try to speak whatever I can। আমি যাই পারি আমাকে বলা শুরু করতে হবে, বলার অভ্যাস করতে হবে। Yes sir। So friends, it's all about gotta। এটা হলো gotta। আবার যদি had to মানেও কিন্তু gotta, কিভাবে বুঝবেন? যেমন আপনি বললেন I gotta go to Dhaka yesterday to receive my brother who came from America, I gotta go to Dhaka yesterday, I gotta go to Dhaka yesterday। তাহলে এখানে gotta বলতে কি have to বুঝাইছি নাকি had to বলেন তো? had to, কারণ যে যখন বলেছি আপনি বুঝেই নিয়েছেন এটা had to বোঝানো হয়েছে, past tense। কারণ have to has to হলো প্রেজেন্টের বাধ্যতামূলক, had to হলো অতীতকালে বাধ্যতামূলক। Then আমরা চলে যাই। I have a question, sir. Please ask me. Sir, have you gotta leave now? In this sentence, gotta means what? Sorry, আবার বলেন। Have you gotta leave now? Oh, have you gotta leave now? এখানে হচ্ছে got to, have you got to leave now? got to কে একসাথে gotta বলা হয়ে থাকে, got to। এখানে মূলত ছিল have you got to leave now, have you got to leave now। বুঝতে পেরেছেন? Sir, have you has to leave now?
Does it mean? এখানে মূলত ছিল have you got to got, এই গটা মানে মূলত যে got to কে একসাথে গটা বলা হয়। মূলত ব্রিটিশরা have to has to বলে থাকে, have to has to had to, এটা মূলত বলে থাকে ব্রিটিশরা। আর আমেরিকানরা একই বাক্যকে বলে have got to বা has got to। আপনি ইচ্ছে করলে যে got to কে একসাথে আপনি গটা বলতে পারবেন। আপনারা আপাতত সিম্পলি শুধু এটা বুঝলেই চলবে, have to has to had to মানে গটা, এটা বুঝলেই হবে, অসুবিধা নেই। থ্যাংক ইউ স্যার। আমরা পাচ্ছি গিমি, আমরা গিভ মিটা খুব বেশি ইউজ করে থাকি, আমাকে দেন, যেমন হতে পারে প্লিজ গিভ মি আ গ্লাস অফ ওয়াটার, আমরা একসাথে বলতে পারি প্লিজ গিভ মি আ গ্লাস অফ ওয়াটার, Gimme. প্লিজ গিভ মি ইওর কন্টাক্ট নাম্বার, প্লিজ গিভ মি ইওর কন্টাক্ট নাম্বার, গিমি গিমি। কখনো গিভ মি বলা যাবে না বা গিভ মি বলা যাবে না, গিমি একটা আমি ইউজ করব, গিমি প্লিজ গিভ মি ইওর কন্টাক্ট নাম্বার, প্লিজ গিভ মি your email address, please give me some suggestions, how can I improve my English please, please give me some money, I am in trouble, or I am in need, or please give me 1 kilogram of rice or 1 kg of rice, please give me 1 kg of rice, please give me some information about your IELTS course, please give me some information about your IELTS course, please give me some information about student life in Australia, student life in Canada, student life in UK, please give me some information. বুঝতে পেরেছি? Yes sir. Out of কে আমরা একসাথে বলে থাকি out, যেমন আপনি get out of here, আমরা একসাথে বলতে get out of here, এগুলো আপনার লিসেনিং এর জন্য অনেক উপকারে দেবে এবং এগুলো বললে স্পিকিং এমনিতেই স্ট্যান্ডার্ড হয়। যেমন আপনি বললেন হি ইজ আউট অফ রুম রাইট নাও, একসাথে বলতে পারেন হি ইজ আউট অফ রুম রাইট নাও, হি ইজ আউট অফ রুম রাইট নাও। আর ইউ গোইং আউট অফ দ্য কান্ট্রি, একসাথে বলতে পারেন আর ইউ গোইং আউট অফ কান্ট্রি, আর ইউ গোইং আউট অফ কান্ট্রি। I want you to be out of my life, I want you to be out of my life, আমি চাই তুমি আমার জীবন থেকে সারা জীবনের জন্য চলে যাও। I want you, আমি চাই তুমি to be out of my life, একসাথে কি বলতে পারেন? I want you to be out of my life, to be out of my life, out of my life. I want you to be out of my life, out of my life. Then what do you কে আমরা একসাথে বলে থাকি, দেখুন কি লেখা আছে, what are you, আমরা মূলত হোয়াট বলতে আমরা কোনো হ উচ্চারণ করি না, মনে রাখবেন হোয়াট, where, এগুলি মূলত হ বলতে কোনো সাউন্ড হয় না, এগুলি সবসময় ও উচ্চারিত হয়, ও, যেমন what, when, where, why, আমরা সবসময় বলি যেমন why are you learning English, or why are you here, or why are you wasting your time, why are not you serious about your course, why are not you serious, অথবা আপনি বলতে পারেন when's your birthday, excuse me, when's your birthday, hello sir, when's our next class, when's our next class, আপনি বলতে পারেন where are you from please, excuse me, where are you from, আমরা বলছি না where, বলছি where are you from, বলতে পারি where can I learn English, where can I learn English, বলতে পারেন where can we go for shopping, where can you go, then আপনি বলতে পারেন what, যেমন হতে পারে what do you want, what do you কে আপনি একসাথে বলতেন just শুধু what do you want, what do you want, হতে পারে what do you know, what do you know, what do you know about me, what do you know about IELTS, what do you know about IELTS, দেখুন what do you know আর হলো what do you know about IELTS, কত ফাস্ট এবং কত স্মুথ হয়ে গেল ল্যাঙ্গুয়েজটা, what do you know about IELTS, এই জন্য আসলে তাদের কথাগুলো আমাদের বুঝতে টাফ হয়ে যায়, তারা এটাকে বলা হয় আসিমিলেশন এবং ইলিউশন। আসিমিলেশন হলো ল্যাঙ্গুয়েজের মাঝে কঠিন সাউন্ডগুলোকে বাদ দিয়ে সেখানে নতুন একটা সাউন্ড নিয়ে আসা, যেমন আমরা প্রায় বলে থাকি গুড মর্নিং এভরিবডি, অথবা বলে থাকি গুড বয় ফর টুডে, গুড বয়, কিন্তু ছিল গুড বাই, আমরা কিন্তু গুড বাই বলি না, বলি গুড বাই, ছিল গুড মর্নিং, আমরা কিন্তু গুড মর্নিং বলি না, আমরা বলি গুড মর্নিং, এটাকে বলে আসিমিলেশন করা। তার মানে হলো সকল ভাষাতেই আছে
ল্যাঙ্গুয়েজের কঠিন বর্ণগুলোকে, যেমন আপনারা যারা কুমিল্লায় থাকেন আপনারা জানেন কোটবাড়ি উচ্চারণ হচ্ছে কোটবাড়ি, কিন্তু কোন সিএনজি ড্রাইভার কি এত সুন্দর করে বলে কোটবাড়ি যাবেন, কোটবাড়ি যাবেন, নাকি বলে কোববাড়ি যাবেন, কোববাড়ি কোববাড়ি কোববাড়ি। কান্দিরপাড়ে যদি দাঁড়ান, কুমিল্লাতে মটরি নামে একটা জায়গা আছে শাসন গাছে, মটরি, তারা কখনো বলে না মটরি মটরি মটরি, বলে মটরি 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 মটরি। তার মানে কি দাঁড়ালো, ল্যাঙ্গুয়েজের কঠিন সাউন্ডটাকে বাদ দিয়ে সে একটা শ্রুতি মধুর এবং ন্যাচারাল এবং স্পিডি করার জন্য একটা সাউন্ড নিচ থেকে নিয়ে আসছে। এটা সব জায়গায় হয়ে থাকে, যেমন ফরম গেট, তারা বলে শুধু ফাঙ্গেট 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 ফাঙ্গেট। এটা সব ল্যাঙ্গুয়েজে হয়ে থাকে। Got my idea, please? Excuse me? Yes, sir. I got it. Well, now let's be talking about some specific structures on present, past, and future. First, present এর কিছু স্ট্রাকচার নিয়ে আমরা কথা বলবো। আমাদের প্রেজেন্ট টেন্স কোন কোন সিচুয়েশনের জন্য লাগে আগে আমরা একটু দেখে নেই। এই টপিকস গুলোর দিকে যদি একটু তাকান, ডেইলি রুটিন, enjoying holidays, leisure time activities, regular activities, celebration of various occasions, talking about future, favorite movie, book, dress code, person, current education, day of the work week, time of the day, occasional activities, like and dislike, habitual actions, universal expressions. এই সকল টপিকস গুলোর ক্ষেত্রে আমরা সব সময় সিম্পল প্রেজেন্ট ইউজ করে থাকি। সিম্পল প্রেজেন্ট তিন ধরনের হতে পারে। একটা হতে পারে সাবজেক্টের বর্তমান কর্ম বুঝাতে আসতে পারে, সাবজেক্টের বর্তমান অবস্থা বুঝাতে আসতে পারে, সাবজেক্টের বর্তমান অধিকার বুঝাতে আসতে পারে। প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট, যেটাকে সিম্পল প্রেজেন্ট বলা হয়। সাবজেক্টের বর্তমান কর্ম মানে কি, সিম্পল প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট মানে, তার মানে মনে রাখবেন প্রত্যেকটা টেন্স আপনি আবার তিন ভাবে পাবেন। একটা হলো ওই টেন্সটা সাবজেক্টের কর্ম নিয়ে কথা বলবে, ওই টেন্সটা সাবজেক্টের অবস্থা নিয়ে কথা বলবে, ওই টেন্সটা সাবজেক্টের অধিকার নিয়ে কথা বলবে। যেমন আমি তিনটা সেন্টেন্স আপনাকে বলি। একটা বললেন আমি ইংরেজি শিখি, আরেকটা বললেন আমি ইংরেজির ফ্যান অথবা ইংরেজি আমার প্রিয় সাবজেক্ট। একটা হলো আমি ইংরেজি শিখি, একটা হলো ইংরেজি আমার প্রিয় সাবজেক্ট, একটা হলো আমার ইংলিশে অনেকগুলি বই আছে। আচ্ছা, এই তিনটা সেন্টেন্স আপনি কিভাবে বলবেন? আর এই তিনটা সেন্টেন্স এদের টেন্সের নাম কি বলতে পারবেন? Present tense. একটা হলো আমি ইংরেজি শিখি, কোন টেন্স বলেন? Present tense. Present tense. ইংরেজি আমার প্রিয় সাবজেক্ট, কোন টেন্স? Present The tense. present tense. প্রেজেন্ট বলতে কোথায়? প্রেজেন্ট তো অনেকগুলো আছে, ইনডেফিনিট না The কন্টিনিউয়াস না? present indefinite. এটাকে সিম্পল প্রেজেন্ট বলা হয়, সিম্পল প্রেজেন্ট, তাই না? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. আমার অনেকগুলো ইংরেজি বই আছে, এটা কোন টেন্স? Also, The present present. indefinite. এবার চলুন এদের একটু ইংরেজিতে যাওয়া যাক। আমি ইংরেজি শিখি, কি বলবেন? I learn English. I learn English. ইংরেজি আমার প্রিয় সাবজেক্ট, কি বলবেন? English is my favorite English is subject. my favorite English is my subject. favorite subject. ইংলিশ My Is my favorite subject. ইজ, একটা ইজ নিয়ে আসছেন। আগের বাক্যে বলেছেন আই লার্ন, সাবজেক্টের পরে লার্ন বসিয়েছেন। প্রথম বাক্যে দিয়েছেন আই লার্ন ইংলিশ, পরের বাক্যে বলছেন ইংলিশ ইজ। এরপরে বলেন তো আমার অনেকগুলো ইংলিশ বই আছে, কি বলবেন? I I have have many English many books. English. আই হ্যাভ। দেখুন একটু লক্ষ্য করে দেখুন, প্রথম বাক্যে আই সাবজেক্ট, পরের বাক্যে ইংলিশ সাবজেক্টের পরের বাক্যে ইংলিশ সাবজেক্ট। প্রথম বাক্যে আই এর পরে আছে লার্ন। বলুন তো, দেখুন এখানে লার্ন শব্দটা যেমন ভার্ব, এই বাক্যে ইজটাও ভার্ব, এই বাক্যে হ্যাভটা ভার্ব। একবার পেয়েছেন লার্ন, এই ভার্বটাকে বলা হয় কর্মবাচক ভার্ব, এটা দিয়ে কর্ম বোঝানো হয়, কোনো কাজ করা। আচ্ছা বলুন তো দেখি, লার্ন যেমন কর্ম করা বুঝাচ্ছে, ইজও তো ভার্ব, ইজ দ্বারা কি কোনো কর্ম করা বুঝাচ্ছে এখানে? No, sir. No, sir. হ্যাভ দ্বারা কি কোনো কর্ম করা বুঝাচ্ছে? No, sir. No, না। sir. তার মানে আমরা তিন ধরনের ভার্ব পাচ্ছি, প্রত্যেকটা টেন্সে আপনি পাবেন।
তার মানে সিম্পল প্রেজেন্টটা তিন ভাবে আসতে পারে। একটা ভার্ব আসতে পারে সাবজেক্টের বর্তমান কর্ম নিয়ে কথা বলবে, সাবজেক্ট বর্তমান কর্ম, এটা হচ্ছে সাবজেক্টস অ্যাকশন, এদেরকে বলে অ্যাকশন ভার্ব। আর একটা পাবেন সাবজেক্টের অবস্থা নিয়ে, ইংলিশ ইজ মাই ফেভারিট সাবজেক্ট। এখানে কি করছি আমি বলেন তো দেখি, ইংলিশ আমার কোন অবস্থায় আছে অবস্থা নির্ণয় করছি ইংরেজির। আই হ্যাভ সাম ইংলিশ বুকস, এখানে কি নিয়ে কথা বলছি, আমার অধিকার নিয়ে, আমার বর্তমান অধিকার, আমার অধিকারে অনেকগুলি বই আছে, এগুলি আমার। তার মানে আপনি কি বুঝতে পারলেন, প্রত্যেকটা টেন্সের প্র্যাকটিক্যালি আমরা তিনটা টাইপস পাচ্ছি। একটা হলো সাবজেক্টস এর অ্যাকশন, সাবজেক্টস এর কন্ডিশন, সাবজেক্টস এর পজেশন, তিনটাই প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট। কিন্তু তাহলে যখন অ্যাকশন থাকবে, যখন আপনি সাবজেক্টের কর্ম নিয়ে কথা বলবেন বর্তমানে, দেখুন আমরা এখানে লিখে দিয়েছি আপনি অথবা যে কারো সাধারণ কর্ম, অভ্যাসগত কর্ম, দৈনন্দিন কর্ম, বিভিন্ন দিবস ভিত্তিক কর্ম, চিরন্তন সত্য নির্ভর কর্ম, এই সকল ক্ষেত্রে আমরা সিম্পল প্রেজেন্ট তথা সাবজেক্টের পর একটা অ্যাকশন বেস ভার্ব বসাই দেব। গো হতে পারে, কাম হতে পারে, অ্যাগ্রি হতে পারে, ইট হতে পারে, থিঙ্ক হতে পারে, পরে অবজেক্টটা বসাই দিব। কিছু এক্সাম্পল দেখা যাক, যেমন আমি সব সময় তোমাকে সাহায্য করি, এটা কি বুঝাচ্ছে বলেন? আমার সব সময় যে কর্ম করি, তার মানে আমার সব সময়ের কর্ম, তাই না? ঈদের দিন আমরা নতুন জামা কাপড় পরি, কি আসছে বলেন? অভ্যাস, আমাদের এটা আমাদের হ্যাবিট, করতে হয়, তাই না? রাইট। তাহলে এই সকল ক্ষেত্রে আমরা, আপনি বললেন যেমন আমি প্রত্যহ সকাল বেলায় ঘুম থেকে উঠি, আমি খুব ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠি, এটা কি হলো আপনার বলেন? আপনার ডেইলি অ্যাক্টিভিটিজ এর মাঝে পড়ে। আমি চেষ্টা করি বন্ধু বান্ধবের সাথে ইংরেজিতে কথা বলার জন্য, সাধারণ কর্ম, তাই না? তাহলে এমন করে আমরা যতগুলো সেন্টেন্স পাবো যেগুলোতে আমার সাবজেক্টের বর্তমান কর্ম বোঝাচ্ছে, সেখানে সাবজেক্টের পর ভার্ব বসাই দেব। কোন অবস্থায় এর মাঝে আমি যার আনবো না, শুধু সাবজেক্টের পরে ভার্ব। আই এম এগ্রি বলা যাবে না, সরাসরি আই এগ্রি। আই এম থিঙ্ক বলা যাবে না, আই থিঙ্ক। আই এম গো বলা যাবে না, আই গো। আই এম আন্ডারস্ট্যান্ড বলা যাবে না, আই আন্ডারস্ট্যান্ড। বুঝছেন না বুঝেন নাই? সাবজেক্টের কন্ডিশন নিয়ে, যেমন আপনার সম্পর্কে অথবা যে কারোর সম্পর্কে অথবা যে কোনো কিছুর সম্পর্কে। যেমন আপনি বললেন আমি জাওয়াদ, তিনি একজন লেখক, ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। অথবা আপনার অথবা যে কারোর অবস্থা, যেমন আজ আমি অনেক খুশি, তানজিল খুব মেধাবী, আজকের আবহাওয়া খুব ঠান্ডা। তার মানে দেখুন, আপনি আপনার সম্পর্কে কিছু বলছেন, আপনার কর্ম সম্পর্কে না। আপনি আপনার নাম, আপনার বয়স, আপনার ঠিকানা ইত্যাদি বলছেন, আপনার সম্পর্কে, আপনার কর্ম সম্পর্কে না। অথবা আপনার অবস্থা, আজকে আপনি কোন অবস্থায় আছেন এটা বলতে চাচ্ছেন, সেক্ষেত্রে সাবজেক্টের পর একটা অ্যামিজার বসাবেন, এরপরে আপনার অবস্থাটা বসাই দিবেন। I am sick today. Today's weather is so lovely. Today's weather হলো আমার এই বাক্যের সাবজেক্ট, is so lovely. আপনারা কি বুঝতে পেরেছেন? Yes sir. Yes, sir. সবাই একটু আওয়াজ দিয়েন। মিস্টার ফাহিম, Yes, sir. Yes, sir. ফাহিম কি আছে না হারিয়ে গেছে? ও ফাহিম মনে হয় ওর ড্রাইভিং এর সময় হয়ে গেছে। সালাউদ্দিন ফাহাদ কি বলেন? No sir. আছে না ফাহিম? স্যার রাতের 10টার সময় কি ড্রাইভিং করবে? ও আচ্ছা আচ্ছা, সেটাও তো ঠিক। Driving has no time. হাজির। যাই হোক, আমরা এরপরে পাচ্ছি সাবজেক্টের অবস্থা, সাবজেক্টের অধিকার। যেমন আপনার অথবা যে কারোর অথবা যে কোনো কিছুর বর্তমান অধিকার নিয়ে কথা বলতে, যেমন আমার অনেক বন্ধু আছে। আর বলেন তো দেখি, I have many আমার, friends. এটা আমার অধিকার। Have many. তাদের অনেক সমস্যা আছে, প্রযুক্তির অনেক সুবিধা আছে। দেখুন, এটা হলো মানে কোনো একটা কিছুর বা কারোর কোনো কিছু আছে, অধিকার বুঝাতে, বর্তমানে আছে। সেক্ষেত্রে সাবজেক্টের পর একটা হ্যাভ বা হ্যাজ বসাবেন, প্লাস ওই নাউনটা বসাবেন। ওই যে আমরা বলছি they have many problems,
Technology has many advantages. Technology has many advantages. তাহলে এই সকল ক্ষেত্রে আমরা এই ধরনের কথাগুলো ইউজ করছি। এরপরে যা পাচ্ছেন দ্যাট ইজ রিলেটেড টপিকস গুলো পাচ্ছেন। প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট নিয়ে কথা বলতে গেলে এই ধরনের ফ্রেজগুলো ইউজ করতে হয়। অফেন, generally, simply, normally, usually, occasionally, every day, always, regularly, daily, sometimes, seldom. Seldom মানে কি বলুন তো? seldom rarely, একেবারে না বললেই নয়, খুবই অল্প সংখ্যক, খুবই কম। seldom, frequently, এদের উপর আমার একটা ভিডিও আছে। seldom, frequently, regularly, never, hardly, আমার একটা ইউটিউবে ভিডিও আছে, আপনারা ভিডিওটা দেখে নেবেন। একেবারে খুব ভেঙে ভেঙে বুঝাই দিছি এদের ব্যবহারগুলো। এরপরে আপনারা এদের স্ট্রাকচার পাচ্ছেন। এখানে তো অলরেডি একবার স্ট্রাকচার দিয়েছি, তারপরে এখানে আরো একটুখানি ভেঙে ভেঙে স্ট্রাকচার গুলো দিয়েছি। আপনি যদি সাবজেক্টের অ্যাকশন নিয়ে কথা বলতে যান, বর্তমান অ্যাকশন নিয়ে, তাহলে সাবজেক্টের পরে এই যে ফ্রেজগুলি বসাবেন, এই যে ফ্রেজ পাচ্ছেন এদের একটা বসাবেন, দেন স্পিক অথবা স্পিক্স, তার মানে ভার্বের বেস ভার্বও হতে পারে, বেস ভার্বের সাথে এস বা ইএস হতে পারে। বুঝছেন কি? দেন অবজেক্টটা বসাই দিবেন। এক্সাম্পল দেখুন, আই সামটাইমস স্পিক, তাহলে আই সাবজেক্ট, সামটাইমস হলো ফ্রেজ, আর স্পিক হলো আমার ভার্ব, প্রেজেন্ট ভার্ব, যেহেতু আমি প্রেজেন্ট নিয়ে কথা বলছি। মাই ফাদার হেল্পস মি, যেহেতু মাই ফাদার থার্ড পারসন সিঙ্গুলার, এই জন্য হেল্পস হয়ে গেল। অ্যান্ড হি অলসো স্পিক্স ইন ইংলিশ, যেহেতু বাবা থার্ড পারসন, এই জন্য হির পরে স্পিক্স হয়ে গেল। ঠিক আমরা এটা নেগেটিভও করতে পারি, সাবজেক্টের পরে ডোন্ট বা ডাজেন্ট বসাই দিলেই হবে। যেমন আই ডোন্ট লাইক জাঙ্ক ফুড, এটা আমার বর্তমানে, যেটা আমি করি না। এরপরে বলছি ইট ডাজেন্ট ডু এনি গুড ফর আস, ইট ডাজেন্ট ডু, যেহেতু এটা থার্ড পারসন, ইটটা সিঙ্গুলার, এই জন্য আমরা ডাজেন্ট ডু ইউজ করছি। মাই মাদার ডাজেন্ট লাইক ইট, ডাজেন্ট লাইক, প্রেজেন্টের নেগেটিভ। আপনারা কি বুঝতে পেরেছেন? জি স্যার। ইয়েস স্যার। এরপরে আপনাকে বুঝতে হবে কখন আপনি এস বাই এস যুক্ত করবেন। দেখুন, এই সকল সাবজেক্টগুলির সাথে সরাসরি ভার্ব বসবে, কোনো এস বাই এস হবে না। যাদেরকে বলা হয় ফার্স্ট পারসন সিঙ্গুলার প্লুরাল, সেকেন্ড পারসন সিঙ্গুলার প্লুরাল এবং থার্ড পারসন প্লুরাল। শুধুমাত্র থার্ড পারসন সিঙ্গুলারের সাথে, যেমন কি আছে, হি হতে পারে, শি হতে পারে, ইট হতে পারে, মাই ফাদার, হিজ ফ্রেন্ড, ইউর ফ্যামিলি, আওয়ার গভর্নমেন্ট, এভরিওয়ান, one of my uncles, every citizen, each of the players, Abdullah, the girl, the teacher, এরা সবই থার্ড পারসন সিঙ্গুলার। এদের সাথে আমরা ভার্বের সাথে এস বাই এস লাগাই দেব। আপনারা কি আমার কথা বুঝতে পেরেছেন? Yes, sir. এরপরে প্রেজেন্টেরই সাবজেক্ট, কন্ডিশন, কন্ডিশনের স্ট্রাকচার প্লাস ব্যবহার, এবং কখন এম হবে, কখন আর হবে, কখন ইজ হবে, সেটাও দেয়া আছে এখানে, একটু চোখ বুলাই নিতে হবে। দেন সাবজেক্টের অধিকার, সাবজেক্ট পরে হ্যাভ হ্যাজ, নেগেটিভ হবে ডোন্ট বা ডাজেন্ট হ্যাভ, সাথে এক্সারসাইজ। আপনাকে এই এক্সারসাইজগুলি ফলো করে চেষ্টা করতে পারো অনেকগুলো এক্সারসাইজ তৈরি করার। এরপরে পাচ্ছি আমরা হ্যাভ কখন ইউজ করব, হ্যাজ কখন ইউজ করব, সাথে এবার কিছু কোয়েশ্চেন্স পাচ্ছি, যেমন ক্যান ইউ প্লিজ সে সামথিং অ্যাবাউট ইউরসেলফ, আমরা প্রেজেন্ট টেন্স ইউজ করেছি। হাউ ডু ইউ ইউজুয়ালি পাস ইউর মর্নিং, প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট। ডু ইউ ওয়াচ মুভিজ, প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট। এক্সকিউজ মি, আরো কিছু কোয়েশ্চেন্স পাচ্ছেন, এগুলি আপনার কাজ থাকবে, আপনি এগুলি সবগুলি আনসার তৈরি করবেন নেক্সট ক্লাসের পূর্বেই। এরপর আরো প্রেজেন্ট নিয়ে আরো অনেকগুলো স্ট্রাকচার আছে প্রেজেন্ট নিয়ে, এগুলো আপনার সবগুলি চোখ